बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कूक पाकिस्तान कूक की पंजाबी बैठक नाल मैं मुहम्मद उस्मान भट्टी तुहाडी खिदमत विच हाज़र है। अज की बैठक विच असी तरीके आज़ादी तरीके पाकिस्तान विच पंजाब ते पंजाबियां दे किरदार बारे गलबात करांगे। अज दे साडे उचीचे परौने मुहम्मद हुसनैन भट्टी साहब साडे नाल मौजूद ने। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰਨਾਮੇ ਤਰੀਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਇਲਮ ज़्यादा से ज़्यादा इलम हो। जी बहुत शुक्रिया तुहाडा जनाब मुहम्मद उस्मान भट्टी साहब। कूक पाकिस्तान कूक दी पंजाबी बैठक तुहां सजाई है, मैं तुहाडा शुक्रगुजार हाँ। तो इस पंजाबी बैठक दे अंदर अज असी तहरीक आज़ादी ते पंजाब ते पंजाबियां दे किरदार दे हवाले नाल गल करांगे। पहली गल है जी, जद्दोजहद दे दो तीन तरीके हुंदे ने। एक वे नज़रिया, किसी सोच नूं पेश करना कि सानू आज़ादी चाहिए है, क्योंकि जो असी आज़ादी की गल करांगे नहीं, नज़रिया ही नहीं पेश करांगे। जिस तरह खुतबा इलाहाबाद दे विच अलामा मुहम्मद इकबाल जिहड़े पंजाब दे एक वड्डे आगू सन, रहबर सन, उन्हें एक वख मुल्क का नज़रिया पेश किया। तो असी ये वेखना कि जिहड़ा नज़रिया है ये कित्थों उभरदा है, किस तरह उभरिया, पंजाब विच आज़ादी लई किस तरह ये नज़रिया उभरिया। तो आज़ादी तो पहला असी थोड़ा जिहा रोशनी पावांगे कि पंजाब का किरदार शुरू तो रहा की है। वेखो जी, आज़ादी उस कौम नूं मिलदी है जिहड़ी मुज़ाहमत करदी है, जिहड़ी लड़दी है, जद्दोजहद करदी है। जद्दोजहद तो बगैर आज़ादी का कोई तसव्वुर नहीं। पर साहब मैंने जद्दोजहद तो एक छोटा सा मिसरा याद आ गया जी कि जद्दोजहद जे होंदी रहेगी अपने गलो गुलामी लेगी, वाह वाह, कोई दिन पाके कायदे आज़म पाकिस्तान बनावेगा। बड़ा सोहना शेर है जी। ये चिराग दीन पंजाबी दे एक बड़े चोटी दे शायर होए ने, वो तहरीके पाकिस्तान दे भी बड़े वड्डे शायर सन। उन्होंने मैं कौमी शायर का भी दर्जा देना, क्योंकि तहरीक दे हवाले नाल पंजाबी ज़ुबान दे हवाले नाल उन्हां कौमीयत नूं उभारिया चिराग दीन साहब ने। चलो भट्ट साहब इहदे ते भी इंशाअल्लाह क्योंकि हाँ जी, तो और बड़ा सोहना शेर है, जद्दोजहद जे होंदी रहेगी अपने घरों गुलामी लवेगी। ठीक है ना जी। तो ये जनाब मैं गल कर रहा नज़रिए की कि नज़रिया किस तरह होंदा है, नज़रिया की चीज़ है। मुज़ाहमत दे नाल ही आज़ादी है। देखो ए सितंबर दे विच ही पंजाबियां ने एक दिहाड़ मनाया है, पंजाब दिफा दिहाड़। जो सिकंदर आज़म का इत्थे हमला होया सी, इत्थों दे एक राजा सी, राजा पोरस। सही 400 कबल मसीह का यह वक्त सी जदों सिकंदर आज़म इत्थे आया। पूरी दुनिया फतह होंदा आया, लेकिन जो उहदा इट खड़का पंजाबियां नाल होया तो इत्थों फिर उन्होंने वापस जाना पिया। सही यानी मुज़ाहमत पंजाब के खमीर इत्थों की मिट्टी शुरू तो मिली है। राजा पोरस ने फालिया के नेड़े जी उहदे नाल जंग की, उस तो बाद सिकंदर आज़म तो दी फौज नूं वापस इत्थों मुड़ना पिया। होर भी मुज़ाहमत दीयां बड़ियां मिसालां ने। साडे पंजाबी जिहड़े सूफी शायर सन उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया, लेकिन असीं मुख्तसर कर रहे हैं। बुल्ले शाह का दौर सी, वारिस शाह का दौर सी, सब ने अपने अपने वेले च मुज़ाहमत दे हवाले नाल लिखिआ। तो असीं हुण थोड़ा जिहा तहरीके पाकिस्तान दे पस मंज़र जावांगे, पिछोकड़ तो एक वड्डे सूफी शायर का मैं नाम लवांगा, पंजाबी ज़ुबान के अजीम सूफी शायर हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद, जिन्हां दा तल्लक कोट मिठन जनूबी पंजाब तो है। उन्हां दी वफात हुई सी 1901 दे विच। तुसीं अंदाज़ा करो कि अजे मुस्लिम लीग नहीं बनी 1906 दे विच, कांग्रेस भी 1885 बनी। तो आपने एक काफ़ी लिखी नवाब बहावलपुर दे नाम, तो उहदे विच उन्हां लिखिआ, सारी काफ़ी लंबी है, मैं एक शेर दा सिर्फ सुनावांगा। आपने लिखिआ, अपने मुल्क को आप वसातूँ ते पुट अंग्रेज़ी थाने, पट अंग्रेज़ी थाने, यानी अंग्रेज़ी थाने पुट दिओ तो अपने मुल्क को आप वसाओ।
1879 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਭਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਉੱਭਰਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਮਲੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਹਿਰੀਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਸੱਵਰ ਲੈ ਲਓ, ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਤਹਿਰੀਕ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ। ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਤਹਿਰੀਕ ਤਹਫੁਜ਼ ਨਾਮੂਸ ਰਿਸਾਲਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਗਾਜ਼ੀ ਇਲਮੁद्दीन ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਨ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਲਨ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਮਿਆਨੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਜ਼ੀ ਇਲਮੁद्दीन ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ ਔਰ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਇਹ ਕੋਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਵਧੀਆ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਤਹਫੁਜ਼ ਨਾਮੂਸ ਰਿਸਾਲਤ, ਤਹਿਰੀਕ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ, ਤਹਿਰੀਕ ਦਿਫਾ ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਫਿਰ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ। 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਾਂ ਚਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਫੀ ਬਾਰਠ ਲਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਨ, ਅਰਾਈ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਨਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ। ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਰ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਇਆ ਸਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਯਾਨੀ ਲਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਜੈਸੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਲੀਕ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ 1919 1926 ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਤਖਲੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਤਬਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਵਿਸ਼ਤਾ ਦੀਵਾਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਡੈਸਟੀਨੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਿਸ਼ਤਾ ਤਕਦੀਰ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਤਬਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਲੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਏ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਏ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਏ, ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਏ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੜਾ ਨਵਾਇਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਜਾਹਦ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਦਾਇਮ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਇਸ਼ਕ ਲਹਿਰ ਨੇ, ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਹਕੀਮ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਸਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਮਾਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਅਗਾਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ, ਹਾਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਭੱਟੀ। ਵਫਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਲਸਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਲਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਵੀ ਸਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤਲਕ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ MNA ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸ਼ਾਰ ਕੁਛ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਸਲ ਇਤਿਹਾਦ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਵਹਾਬੀ ਰਲਨ ਦੌੜ ਕੇ ਸ਼ਤਾਬੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਚਮਕੇ ਰੱਬ ਕਰਕੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਚਮਕੇ ਰੱਬ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਦਾਇਮ ਦਾ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਤੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਲਸਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਨਜ਼ਮਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਿੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀਆਂ, ਵੇਖੋ ਪਾਕ ਕਤਾਰਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀਆਂ, ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਇਹਰਾਰੀ ਟੋਲਾ ਪਾ ਫਿਰਦੇ ਬਹਿਰੂਪੀ ਚੋਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਰਾਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਦਾਇਮ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਨਿਸਟ ਇਹਰਾਰੀ ਟੋਲਾ ਪਾ ਫਿਰਦੇ ਬਹਿਰੂਪੀ ਚੋਲਾ, ਹੱਕ ਬਰ ਹੱਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀਆਂ, ਵੇਖੋ ਪਾਕ ਕਤਾਰਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦਾਇਮ ਇਕਬਾਲ ਦਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ? ਵੇਖੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਡੋਲੇ ਮਾਹੀਏ ਟੱਪੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਸਲੋਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜੁਗਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਜੁਗਨੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਚਾਰ, ਫਰੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰ। ABC ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਐਡਵਰਡ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਕੀਮ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ, 1908 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, 1973 'ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਜਰੇ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਮੌਲਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵੇਖ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ। ਫਜਰੇ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਮੌਲਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵੇਖ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ, ਕੱਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਗੁਲਾਮ ਦੀਆਂ, ਕੱਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਗੁਲਾਮ ਦੀਆਂ। ਗੈਬੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਤਾਬੇ ਹੱਕ ਦੇ ਹੈਨ ਅਹਕਾਮ ਦੀਆਂ, ਮਾਲਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਮਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਿੰਦੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਐ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਇਸ਼ਕ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਔਰ ਸਰਗਰਮ ਰੁਕਨ ਵੀ ਸਨ ਤਹਿਰੀਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਿੰਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਿਸਾਬ ਹਿਸਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਿਸਾਬ ਹਿਸਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਕਾਫਲਾ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਲੈ ਹੁਣ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਿਸਾਬ ਹਿਸਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਕਾਫਲਾ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਚੁੱਕ ਲੈ ਹੁਣ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਜੇ ਜੰਦਰੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਗੀ, ਮੀਆਂ ਲੀਗ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਲੀਗ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਕਹਿ, ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਲਹਿਰ ਤਦ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਨ, ਚੁੰਮੇ ਕਦਮ ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੰਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ਼ ਸ਼ਦੀਦ ਖਾਸ਼ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਇਸ਼ਕ ਲਹਿਰ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 1946 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। 14 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ,
ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 2-3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ। 46 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1945 ਵਿੱਚ ਆਮ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੰਜ 11 ਜਨਵਰੀ 1946 ਨੂੰ ਯੌਮ ਫਤਹ ਮਨਾਇਆ। ਵੇਖੋ ਅਸਾਮ 34 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਲੈ ਗਈ। 34 ਸੀਟਾਂ 31। ਬੰਗਾਲ 119 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 113, ਬਿਹਾਰ 40 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34, ਉੜੀਸਾ 4 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4, ਯੂਪੀ 66 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55, ਪੰਜਾਬ 86 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 79, यानी 75 सीटां लईआं हन। बाद 4 होर उम्मीदवार विच शामिल हो गया। तो पंजाब विच यानी 86 सीटां दे विचों 79 सीटां, सरहद विचों 38 सीटां विचों 17, सिंध 35 सीटां विचों 28। यानी यह मैं दसना चाह रहा कि पंजाब दीयां जिहड़ियां 86 सीटां ने, तुसीं देखो उहदे विचों 79, बाकी 80 ते 6 86 यानी 4-5 सीटां रह गईयां। 95%, हाँ 95% तो भी उपर जिहड़ा ना मुस्लिम लीग इत्थों जिहड़ा ना जित गई। तो तुसीं देखो ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ तो 14 और 15 अगस्त की जी दरम्यानी शब है, सहराई गुरदासपुरी एक शायर होए ने, उन्होंने एक नज़म लिखी और उन्होंने जनाब अब्दुल अजीज़ सियालकोटी ने बकायदा रवानी नाल पढ़िया गाया रेडियो पाकिस्तान लाहौर तो। ਉਹਦਾ एक बंद है, वो लिखते ने बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला कह के रब दा नाम दिहावां, फिर दरूद मुहम्मद उत्ते खुशियां नाल पहुँचावां, चारे यार नबी सरवर दे चौहां तो जान निसारां, पीरां वलियां कुतबां उत्ते मैं अपना तन मन वारां, कायद आज़म तो मैं अपनी जिंदड़ी घोल घुमावां, जुमे दिहाड़े मिली आज़ादी दिल विच खुशी मनावां। हुण ये एक बंद है, वैसे लंबी नज़म है, उन्हें सारी पढ़ी सी। एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, प्रूफ है, जिहड़ा रेडियो पाकिस्तान लाहौर विच मौजूद है कि उस तो पढ़िया गया, लाइव पढ़िया गया। पंजाब दे ही शायर ने पढ़ा, हाँ जी, सहराई गुरदासपुरी ने। तो मैं अपनी गुफ्तगू नूं कनकलूड करदा हां, इनू मुखसर करदा हां आखिर ते मौला बख्श कुश्ता जिहड़े पंजाबी दे बड़े वड्डे आगू राहबर पंजाब दे आगू, उन्हां पंजाबी शायरां दा तज़किरा किताब लिखी। इस तो इलावा उन्हां दा दीवान भी छपिया, शायर भी सन, दानश्वर भी सन, मुहक्कक भी सन, पड़चोली सन, पारक सन। उन्हां बड़ी परख परचोल की, पंजाबी लई बहुत भरवां काम कीता। पंजाब ते पंजाबी नूं जानण वालिआं नूं पता है कि मौला बख्श कुश्ता कौन सन। उन्हां दे मैं एक बंद पेश करांगा, इस्लामी सिक्का। वो कहंदे ने 27ਵੀਂ माह रमज़ान दी सी आज़ादी दा जदों ऐलान होया, यानी 27 रमज़ान मुबारक नूं पाकिस्तान बनिया ना। हिम्मत कायद आज़म दी दर आई, पाकिस्तान दा कायम निशान होया, झंडा झोलिया विच वलायतां दे, सरबरंद इस्लाम दा शान होया। झंडा झोलिया विच वलायतां दे, यानी मुल्कां दे विच पाकिस्तान का झंडा झोलिया तो इस्लाम का शान जिहड़ा ना बुलंद होया। इत्थे यह भी मैं दसना चाहना, जिहड़े लोग आंदे ने कि जी की किरदार है मजहब का पाकिस्तान बनाने दे विच, वो मौला बख्श कुश्ता दे शेर पढ़ लैन, यही काफ़ी ने कि झंडा झोलिया विच वलायतां दे, सर बुलंद इस्लाम का शान होया, लत्था अंग्रेज़ी जंजाल मगरों कुश्ता अपना सिक्का रवान होया, यानी अपना सिक्का चल गया, अंग्रेज़ी जंजाल पिछों लथ गया। यानी कहने का मकसद ये है कि आज़ादी की जद्दोजहद तसव्वर तो लैके जद्दोजहद तक, मज़ाहमत तक ते बनन तक, इहदा हर तसव्वर ही पंजाब तो उठिया। मुस्लिम लीग का नाम पंजाबियां दिता, ठीक है ना जी। इस तो इलावा आज़ादी का तसव्वर, अलग मुल्क का तसव्वर, मुस्लिम लीग ना मियाँ मुहम्मद शफी लाहौर तो सन। वख मुल्क का नज़रिया अलामा इकबाल चौधरी रहमत अली दुआ पेश किया, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने इन्हां सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1879 ਦੇ ਵਿੱਚ पेश किया। इस तो इलावा लफ्ज़ पाकिस्तान एक पंजाबी तखलीक किया, यानी आज़ादी का जिहड़ा भी तुसीं तसव्वुर लवोगे ਉਹਦਾ बीज तुहानूं पंजाब तो उठता नज़र आएगा। यानी अमली तौर पर तुसीं कह सकते हो कि आखिरकार फिर की हुंदा है कि 23 मार्च 1940 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ करारदादे लाहौर मंजूर होंदी है, जिन्हों अज लोग करारदादे पाकिस्तान आते हैं। यानी ये भी सबूत इस गल का कि चुक लिया जो कदम पंजाबियों ने, ठीक है ना, जो उस्ताद इश्क लहर ने कहा सी। तो जी ये असी वेरवा किया है। उस्मान साहब भट्टी साहब तुहाडी बहुत मेहरबानी, तुसीं बड़ा
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ख़त्म ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ क़याम पाकिस्तान ਦੇ ਜਾਂ ਤਹਿਰੀਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤਹਿਰੀਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਤਹਿਰੀਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਕੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਭਰਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਰੀਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਜਿੱਦੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਵੇਗੀ, ਇਹ ਅਵਾਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਚਿਰਾਗਦੀਨ ਜੁਨੇਕੇ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਆਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੋਲੋ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ